سيدنا وأهلنا وأسلافنا وشيخنا وعلماءنا وأئمتنا وما يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي كل حاجاتنا حسية ومعنوية ظاهرة وباطنة، ويشفي مرضانا ويجمع شملنا على الهدى ويؤلف ذات بيننا ويولي علينا خيارنا ويصرف عنا شرارنا ويكفينا شر الفتن والمحن والمؤذيين والمعتدين من قريب أو بعيد، يطول أعمارنا ويوسع أرزاقنا في طاعة الله وطاعة رسوله. إلى جميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا منهم أبو يزيد عبد النوفل بن عبد الله بن أحمد بن حمد الكاب، السيد محمد رضا بن عبد الله الصقار، السيد الوالي محمد عبد الرحمن الحبشي، وجميع مشايخنا ومعلمينا، وإلى شيخنا ورب روحنا أبويا عبد الله بن محمد بن هارون، الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيد وشارع الحلوي العيدروس، أن الله يحفظهم وينصرهم ويبارك فيهم وفي عمرهم وأولادهم وتلامذتهم بخير ولطف وعافية، ولعلمائنا منهم الحبيب محمد بن شهاب. على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه الصلاة والسلام إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعوة لا يسمع ولا يستجاب لها. أما بعد. والخامسة, sampailah kita ke istri Nabi yang kelima. Dari Khadijah sudah, Zainab binti Khuzaimah sudah, Sayyidah Aisyah sudah, Sayyidah Hafsah sudah, terus Sayyidah Safiyah. Akhirnya, kalau salah benar ya, Sayyidah Safiyah. Benar. Nah, sekarang masuk ke istri Nabi yang kelima, namanya Maimunah. Sayyidah Maimunah. Ada nggak di sini ada nama Maimunah? Siti Maimunah. Ada nggak? Ada ya, Maimunah. Jadi kalau ada yang namanya Maimunah itu berarti ngambil barokah, berkah dari salah satu istri ya Rasulullah, namanya Maimunah. Al-Amiriyah Al-Hilaliyah wasmuha Barrah, namanya Barrah. Maimunah itu namanya Barrah binti Al-Haris ibn Hazan ibn Buhair ibn Al-Haram ibn Ruwaidah
ibn Abdullah ibn Hilal ibn Amir ibn Sa'sa'ah ibn Muawiyah ibn Bakar ibn Hawazin ibn Mansur ibn Ikrimah ibn Hafsah ibn Qais ibn Ailan ibn Mudar. Jadi orang Arab itu memang betul-betul perhatian dengan namanya nasab. Siapa yang hafal nasab sampai atut yang kelima? Atut yang kelima saja. Apa? Atut yang ketiga saja. Misalnya dia punya abah, punya atuk, punya atuk, punya atuk. Apa? Ada yang hafal sih? Ada. Cari ya, cari. Jadi sempat kita sampaikan yang namanya kita tahu atuk itu untuk motivasi. Lihat bagaimana orang tua kita, kakek-kakek kita pasti punya ciri khas, punya kelebihan, punya keistimewaan. Nah itu bisa motivasi. Anakmu itu seperti ini. Nah gitu kan, orang tua. Ya, harus tahu itu. Jadi membangkitkan. Jadi pasti yang diceritakan itu yang baik pasti. Tidak mungkin cerita yang jelek. Ya, tidak mungkin. Karena orang tua pasti menceritakan yang baik. Beda kalau orang lain. Ini kalau orang lain pasti orang lain menceritakan kan tidak bagus. Oh dia ini sebulan kayak gini. Jadi faedahnya nasab itu diantaranya seperti itu. Jadi untuk dia mencontoh orang tuanya itu, jangan sekadar bangga saja. Nah namanya dulunya Barra, digantilah Maimunah. Ya, kenapa? Li'annaha tazawwajaha bimunasabati Maimunah Gharra. Dinamakan Maimunah, diganti namanya Maimunah itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali setelah syariat mulai diwajibkan yang namanya umrah, yang namanya haji. Karena dulu Rasulullah waktu di Mekah itu selalu haji, tapi syariat yang dibawa untuk Nabi belum. Tapi syariat Nabi Ibrahim. Jadi melaksanakan ibadah haji pun ikutin syariat Nabi-Nabi yang terdahulu. Belum syariat yang benar-benar diatur oleh Allah untuk Nabi. Tawafnya ada aturannya, itu. Karena dulu tawaf telanjang. Orang dulu tawafnya itu orang jahiliyah itu mereka haji. Mereka itu melaksanakan haji, tapi syariatnya mereka itu diantaranya banyak yang ngaco, keliru, sesat. Diantaranya tawafnya dengan tidak berpakaian. Mulailah ketika di Madinah mulai disyariatkan aturannya seperti ini. Ada yang namanya pakaian ihram, ada yang namanya miqat, tempat dimulai niatnya di mana. Mulai sempurna. Makanya syariatnya Rasulullah syariat penyempurna dari syariat-syariat yang terdahulu. Nabi Musa punya syariat, Nabi Isa punya syariat. Nah, disempurnakanlah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya syariat-syariat yang terdahulu tidak boleh diikutin. Sebagai kaum muslimin atau umatnya Nabi Muhammad, ketika dia beriman kepada Nabi Muhammad, dia tinggalkan syariat-syariat yang terdahulu. Tidak boleh, ya. Karena dihapus semuanya dengan syariat Nabi Muhammad. Nah, ketika mulai diperbolehkan itu namanya umratul qadha. Jadi Rasulullah itu melaksanakan qadha umrahnya. Kenapa? Karena di tahun sebelumnya dilarang oleh orang kafir. Dilarang, tidak boleh. Padahal sudah niat, sudah ihram, sudah ihram, rupanya tidak bisa, dilarang. Dia benar. Kalau bahasa kita tuh kemarin tuh ditutup jalan itu, dia ditutup, diblokade. Tidak boleh. Akhirnya bisa melaksanakan ibadah umrah. Akhirnya qadha saja. Mau tidak mau harus qadha. Misalnya ada orang haji ini misalnya. Haji rupanya tidak bisa dia menyelesaikan haji, wajib qadha dia. Nanti tahun selanjutnya atau tahun yang dia bisa melaksanakan wajib karena dia punya hutang. Sama seperti salat begitu juga. Jadi umratul qadha. Nah, pada hari itu bisa dikatakan Maimunatul Gharra. Yang namanya umrah itu Maimunatul Gharra. Wa hiya munasabah dukhul Makkah al-Mukarramah mu'tamiran ma'a ashabihi di awwal marrah. Karena pada hari itu bertempat jadi ada hari besar.
Situlah karena bertepatan dengan bisa masuknya dengan kota Mekah dengan aman, nyaman, tentram, damai, maka ketemulah dengan yang namanya Sayyidah Maimunah tadi, maka digantilah namanya asalnya Barrah diganti Maimunah. Wa ummuha hiya Hind binti Auf. Ibunya Sayyidah Maimunah itu namanya Hindun. Hindun binti Auf bin Zuhair bin Al-Harith. Di sini kata disebutkan wallati qila fiha akramu ajuzin fil ardi ashaba. Jadi iparnya Rasulullah yang paling Masya Allah. Iparnya Rasulullah yang Masya Allah di antaranya Hindun binti Auf. Jadi ipar mertuanya Rasulullah itu di antaranya namanya Abu Bakar, Hamzah, Abbas, Ja'far, itu ipar Rasulullah. Wa syaqiqatuha Hindun ini punya saudara perempuan namanya Ummul Fadl. Ummul Fadl ini namanya Lubabah. Lubabah. Nah, ada kalau di rumah yang namanya Lubabah ya. Lubabah ada bagus Lubabah. Nah, orang Arab ini punya anak karena namanya sama. Namanya sama. Jadi misalnya punya dua kakak beradik, namanya sama. Ini Lubabah, adiknya namanya Lubabah. Satunya Lubabatul Kubra, satunya Lubabatul Sughra, namanya sama. Kalau kita aneh ya kalau nama anak namanya sama ya. Tidak mau kita. Ini namanya sama, Lubabah. Ummul Fadl ini namanya Lubabah yang besar, Lubabah kakak binti Harith bin Abbas. Istrinya Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi keluarganya Rasulullah dia di situ saja dulu. Di situ saja. Si iparan sama pamannya. Abbas. Dan Ummul Fadl ini, Ummul Fadl atau istrinya sahabat Nabi Abbas, namanya Lubabah Ummul Fadl ini adalah perempuan di antara perempuan yang pertama kali masuk Islam. Anda tahu siapa perempuan yang pertama kali masuk Islam? Siti Khadijah ya. Nah, Siti Khadijah ini adalah perempuan yang masuk Islam. Masuk Islam yang pertama. Nah, selanjutnya namanya Ummul Fadl. Ummul Fadl. Istrinya Sayyidina Abbas, pamannya Nabi. Bibinya Nabi. Nah, ada lagi saudara Hindun ini. Hindun itu punya saudara namanya Ummul Fadl. Panggilannya Ummul Fadl. Ummul Fadl ini istrinya Abbas, namanya Lubabah. Nah, Lubabah ini punya adik namanya Lubabah ini. Lubabah Sughra, Lubabah kecil. Nah, Lubabah kecil ini bersuamikan Al-Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa? Walid bin Mughirah, siapa yang tahu? Walid bin Mughirah ini adalah abahnya Khalid bin Walid. Maka Khalid bin Walid abahnya tidak masuk Islam kan? Di anaknya Khalid bin Walid masuk Islam. Ini sedikit kisah dari keluarganya istri Rasulullah yang bernama Maimunah. Jadi Maimunah ini punya ibu namanya Hindun. Hindun ini punya saudara namanya Lubabatul Kubra. Panggilannya Ummul Fadl. Ummul Fadl ini istrinya dari paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, Hindun ini atau ibunya Maimunah ini, tidak Maimunah, punya saudara lagi. Jadi Maimunah punya bibi namanya Lubabatul Sughra. Lubabah kecil. Nah, Lubabah kecil ini rupanya suaminya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini adalah abahnya Khalid. Jadi yang namanya Lubabah Sughra itu adalah ibunya Khalid bin Walid.
Nah, Sayyidah Maimunah sebelumnya menikah dengan yang namanya Abi Ruhmin. Famata anha, meninggal. Abi Ruhm meninggal. Sedangkan pada saat itu umurnya Sayyidah Maimunah as-sadisah wal 20, 26 tahun. Kalau di rumah ini jarang sekali nemu janda umur 26. Banyak enggak? Ada ya? Ada. Apa sudah banyak yang sudah menikah? Di sana sudah menikah umur 26 tahun. Kebiasaan sih. Kalau di daerah lain itu mau, mereka takut, mereka orang tua itu menikahkan anaknya kalau sudah 20 ke atas sudah gelisah. Orang tua kalau di daerah lain kalau anaknya sudah 20 ke atas itu sudah gelisah, takut. Nggak aku lagi, rasanya cepat nikahin. Nggak tahu kalau di sini kan anak 30 lah, masih belum nikah, ngejar karir, sayang ya, dirusak gara-gara ngejar karir, ngejar duit jadi. Nah ini sudah jadi janda umur 26 tahun, nanti nikahnya nikah muda. Walamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah fatihan aradat Sayyidah Maimunah nafsu alaihi. Jadi ketika Rasulullah ke Makkah, ketika tadi Fathu Makkah, dulu kan Makkah itu kan dikuasai oleh orang-orang musyrik. Samping Ka'bah itu banyak atau dalam Ka'bah pun ada berhalanya. Semenjak Fathu Makkah itu dihancurkan semua, tidak ada lagi. Nah, ketika Rasulullah yang namanya melaksanakan umrah tadi Fathu Makkah tadi, nah, Sayyidah Maimunah menawarkan dirinya untuk menjadi istrinya Rasulullah SAW. Caranya dengan apa? Ngasih tahu kakaknya tadi, saudaranya tadi, Ummul Fadl tadi, istrinya Sayyidina Abbas tadi. Haitsu akhbarat ukhtuha Ummul Fadl bi raghbatiha bizwaj minhu, pengen aku jadi istrinya Rasulullah. Jadi bukannya Rasulullah yang minta jadi, ada. Jadi kalau misalnya kita baca sejarah, mana ada Rasulullah yang pengen kawin? Bukan Rasulullah yang pengen kawin. Jadi perempuannya pengen jadi istrinya Rasulullah. Jadi baca sejarah itu jangan sepotong-sepotong. Cuma sekedar tahu istrinya Rasulullah. Banyak ya. Nanti Rasulullah. Hati-hati. Ini kalau kita lihat, ya Rasulullah itu bukan Rasulullah yang pengen nikah. Perempuan yang pengen nikah. Perempuan yang meminta. Asiknya kalau kayak gini ya. Faqamat bi raghbati bizwaj min usawwasa. Faqamat Ummul Fadl bi ikhbari zawjiha al-Abbas. Akhirnya Ummul Fadl tadi, saudaranya tadi, ngasih tahu suaminya. Siapa suaminya? Abbas. Tolong, saudara saya pengen jadi istrinya Nabi. Kau sampaikan kepada keponakanmu. Kan Abbas kan amal Nabi. Ikhbari zawj Abbas walladhi bi dawrihi akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ceritanya Sayyidah Maimunah ini tertulis di dalam Al-Qur'an, tercatat bahwasanya keinginan wa mar'atan mu'minatan, dan perempuan yang beriman. In wahabat nafsaha lin-nabi, ketika dia menghadiahkan dirinya untuk Nabi. Nah ini Siti Maimunah ini. In arada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyastankihaha, kalau seandainya Nabi mau menikahnya khalisatan laka min dunil mu'minin, karena tidak ada tujuan yang lain. Untuk Nabi aku tidak mau. Kalau selain Nabi aku tidak mau. Biar aku janda. Tapi kalau Nabi aku mau. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Qad 'alimna ma faradna 'alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likay la yakuna 'alaika haraj wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi ini kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat itu, syariat yang dibawa Nabi itu ada yang khusus untuk Nabi. Umat tidak boleh ikut. Tidak boleh ikut. Seperti apa? Misalnya sholat witir Nabi tua wajib. Takut? Tidak. Sholat witir wajib. Susah.
apalagi ditambah itu soal ikut Nabi lah. Misalnya ini juga nih, misalnya apa namanya punya istri banyak lebih dari 4, itu khusus untuk Nabi, jangan ikut-ikut sumpah Nabi, Nabi malam, ya, itu khusus untuk Nabi. Fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanata 7. Akhirnya dinikahi Nabi. Tahun berapa? Tahun ketiga, tahun ke-7 Hijrah. Berapa umur Nabi pada saat itu? 60. Dan 60 tahun. Fi umratul qada, pada saat umratul qada. Entah. Cuma 3 tahun bersama Nabi. Kalau kita lihat itu, Nabi itu bukan yang sekali blok istri langsung 9. Nah, ada ceritanya tuh. Makanya bahaya kalau baca sejarah itu dengan rasa benci, dengan rasa suudzon. Ya. Tuwfiyat Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha fi sanata 63. Meninggal pada tahun ke-63 Hijrah. 63 Hijrah. Wakila. Jadi ini kalau kita lihat ya, istri-istrinya Rasulullah umur masih muda, sudah menikah lagi sudah. Karena emang bukan tujuan, bukan syahwat, kebanggaan. Jadi ummul mukminin, ibundanya orang mukmin. Coba bayangkan. Ya kita tahu tadi, ketika menikah umurnya berapa beliau tadi? 26. Bersama Rasul 3 tahun, nanti 29 tahun, masih muda. Ya, masih muda. Ya. Tidak ada lagi manusia yang termulia setelah Rasul, tidak ada lagi sudah. Ngapain kita? Karena perempuan itu nanti di akhirat akan bersama suaminya yang terakhir. Suami yang terakhir. Jadi jangan merasa punya suami yang terbaik, sudah tidak mau nikah lagi, dia dulu nanti. Kalau sekelas Nabi ya, itu ya. Kalau cuma banyak ninggalin harta saja, apa? Cari yang soleh, yang rajin sholat atas beda apa tinggal gitu ya. Jadi bagus jadi suami. Enak adem. Orang yang misalnya melihat yang rajin sholawat itu duduk sama dia itu adem, tidak marah-marah. Walaupun marah-marah tetap sholawat, suami itu masih adem lagi. Ya. Dalam riwayat yang lain mengatakan wafatnya tahun ke-66 Hijriah. Lamanya beliau menjanda. Ada lagi pendapat mengatakan 51 Hijriah. Wahya fi tsamani 80 tahun umurnya ketika wafat. Coba lama itu. Mana ada kalau orang berpikiran ini? Mana ada syahwat seperti kalau syahwat? Waqad shalla 'alaiha ibnu ukhtiha Abdullah bin Abbas. Yang mensolati siapa? Keponakannya. Nah, kita tahu ya. Ya yang namanya Siti Maimunah punya bibi Ummul Fadl. Punya bibi Ummul Fadl. Ummul Fadl ini suaminya, istrinya Abbas. Abbas punya anak siapa? Nah, Abbas punya anak siapa? Yang pintar? Hah? Abbas ini. Bukan apa? Walid bin Mughirah ya. Abbasnya dari Khalid. Abbas ini punya anak yang terkenal, pinter, dan penjulukan apa? Lautan umat. Ibu sangat hebat sekali. Siapa? Ibnu Abbas. Hah? Ya siapa Ibnu Abbas itu? Kan Ibnu Abbas tadi anak Abbas. Nah, siapa namanya? Namanya gampang sebenarnya, Abdullah. Namanya Abdullah bin Abbas. Jadi kalau misalnya Ali bin Abbas dari Ibn Abbas, anaknya ada siapa maksudnya? Abdullah. Nah, yang mensolati sepupunya tadi kan Maimunah berarti sepupuan. Sepupuan dengan Abdullah itu. Karena dia keponakan dari uminya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Solatin oleh Abdullah bin Abbas. Nah, dikuburkan nggak seperti yang sebelum-sebelumnya? Kalau sebelumnya dimakamkan di mana? Di Baqi. Kalau Maimunah dikuburkannya di namanya
namanya saraf. Ya, saraf atau sarif. Ya. Pakai sin sarif. Hadal makan alladhi syahida zawajuha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya tempat ini adalah tempat dia dilangsungkannya bernikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tempat dia nikah dengan Rasulullah, disitulah tempat dia dikuburkan. Berarti dinikahkannya di Makkah, dimakamkannya di Makkah. Yang lainnya di Madinah, Baqi di Madinah. Baqi itu di Madinah. Nah, itu sedikit cuplikan dari manaqib cerita dari istri Rasulullah yang kelima. Yang keenam, Ramlah, Sayyidah Ramlah binti Abi Sufyan bin Sakhar bin Harab bin Umayyah, namanya Ramlah. Nah, Ramlah ini punya ibu namanya Safiyah binti Abil As, binti Abil As, bibinya Sayyidina Utsman. Jadi Safiyah ini bibinya sahabat Nabi Utsman bin Affan. Utak situ saja. Kanat radhiyallahu anha mutazawwijah min Ubaidillah bin Jahash. Jadi yang namanya Ramlah ini sebelumnya menikah dengan Ubaidillah bin Jahash. Nah, Ubaidillah bin Jahash ini saudara yang nantinya termasuk dari istrinya Rasulullah SAW. Jadi Ubaidillah ini punya saudara perempuan, juga istrinya Rasulullah SAW, namanya Zainab. Belum kita cerita, karena kita cerita kemarin itu cuma Zainab binti Khuzaimah. Nah, nanti ada cerita lagi, salah satu istrinya Rasulullah namanya Zainab binti Jahash. Nah, Zainab ini punya saudara namanya Ubaidillah. Ubaidillah ini mantan suaminya Ramlah. Nah, mantan suaminya Ramlah, istrinya Rasulullah ini. Nah, Ubaidillah ini murtad. Murtad. Jadi aslinya Ubaidillah ini masuk Islam dulu. Masuk Islam diajak istrinya dari Ramlah tadi. Diajaklah istrinya masuk Islam. Aslamat Sayyidah Ramlah ma'a zawjiha. Masuk Islam suami istri ini. Wa ta'arrada lil adha wal dhulm fi Makkah Mukarramah. Mereka berdua suami istri ini dapat apa? Dapat intimidasi, gangguan, cacian, macam-macam dizalimi. Ini di kota Mekah ini. Fa kharaja ila al-Habasyah. Akhirnya mereka berdua termasuklah rombongan yang hijrah ke Habasyah. Apa Habasyah? Ethiopia, daerah Afrika. Wa fil Habasyah wada'at tiflataha Habibah. Nah, di Habasyah lah dia melahirkan bayi namanya Habibah. Namanya Habibah. Makanya dipanggillah yang namanya Ramlah ini Ummu Habibah. Ibunya Habibah. Jadi ketika hijrah, jadi waktu dapat gangguan dari orang kafir Quraisy lagi hamil, makanya sampai di sana ada berapa lama dia melahirkan. Nama anak ini perempuan namanya Habibah, kayak dipanggil Ummu Habibah. Wa hunaka shara ismuha Habibah, mulai dipanggil Ummu Habibah, tidak dipanggil Ramlah lagi. Wa fil Habasyah irtadda zawjuha Ubaidillah anil Islam. Nah, karena di Habasyah itu mayoritasnya orang Nasrani, akhirnya terpengaruhlah agama yang ada di sana, murtad. Walahiqa bin Nasraniyah wal iyad billah, akhirnya ikut agama Nasrani. Wa hawala an yarudda zawjatahu Ummu Habibah anil Islam. Berusaha suaminya tadi supaya murtad aja, lebih enak. Walakinnaha abad Rasulullah. Istrinya malah dah mau kuat, tidak mau dia murtad
ikut suaminya tidak mau. Wa qutilatul khamru zawjaha. Akhirnya mati dalam keadaan Nasrani murtad tadi. Mati kenapa? Gara-gara khamr. Kan dia tidak mau ikut syariat apa? Tapi syariat khamr belum ada. Syariat khamr belum ada. Karena syariat khamr itu di Madinah. Ini kalau kita belajar sejarah tahu. Jadi dulu pada zaman itu mungkin khamr belum apa diharamkan. Ini belum diharamkan. Tapi gara-gara mabuk dia mati aja. Famata 'ala nasraniyya wal iyad billah. Akhirnya mati dalam keadaan beragama Nasrani. Wa baqiya wahid, akhirnya dia hidup sendiri. Ya, hidup sendiri, suaminya mati dalam keadaan Nasrani. Gimana perasaan coba kita? Membayangkan suasana seperti itu. Fil ghurbah, sendirian, tempat orang. Mughallaqa baba 'ala siyab ibnataha. Cuma hidup cuma berdua saja. Di sinilah hikmahnya. Wa hina qadat iddataha, tahu Rasul dapat kabar. Rasulullah dapat kabar bahwasanya Ummu Habibah tadi ditinggal oleh suaminya dan punya anak kecil. Dapat kabar. Akhirnya arsalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zawajha. Ummu Habibah masih ditinggalnya di Habasyah. Masih tinggal di Habasyah, ini putusannya. Bahwasanya Rasulullah melamar. Coba orang lagi galaunya itu, yang menikahnya adalah sebaik-baik manusia. Hilang semua. Jadi diangkat semua. Senang. Yang rasa dulu kesepian, tidak ada yang membackup-nya itu, tidak ada. Dengan menjadi suaminya Rasulullah, istrinya Rasulullah. Fa'arsala laha al-malak an-Najashi khadimatan litanzura man tamam. Jadi akhirnya diurus. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan Raja Najasyi. Karena itu sudah jadi istri. Tolong diurus. Akhirnya dilayani dengan baik. Diuruslah sama kata Najasyi. Tolong. Istrinya Rasulullah itu dilayani dengan sebaik-baiknya. Dikirim ada pembantunya. Ditanzura man tawakkil an nafsiha li zawjiha. Siapa yang jadi wakilnya nikahnya itu? Wakil Khalid ibn Sa'id ibn al-As, qila Uthman bin Affan. Ada riwayat mengatakan yang menjadi wakil menikahkan tadi Khalid bin Sa'id. Ada lagi mengatakan Uthman bin Affan. Masih keluarga. Fazawwajaha sanata 6. Akhirnya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun ke-6 dari hijrah. Kan lama tuh tinggal di Habasyah itu lama. Sahabat Nabi lama tinggal di Habasyah itu berapa tahun? Jadi setelah Rasulullah tinggal di Mekah, masih tinggal di Mekah, ada beberapa sahabat yang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk hijrah ke Habasyah. Karena pada saat itu belum ada hijrah ke Madinah. Karena tadi rong-rongan, gangguan, intimidasi dan segala macam dahsyat sekali. Daripada kasihan iman yang mereka nanti tergadai, suruh hijrah. Karena di Najasyi rajanya baik, toleransi. Seperti itu. Sangat toleran. Nikah. Tinggal berapa tahun rupanya tadi. Suaminya murtad, meninggalnya dalam keadaan mabuk, kecanduan bingung, punya anak. Akhirnya diutuslah oleh Rasulullah untuk dinikahi. Pada tahun ke-6, wa bana biha, akhirnya sudah setelah nikah 1 tahun berikutnya baru tinggal satu rumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika anqadhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wahsyatil wahdati wal ghurbati wal qurbati allati kan fiha. Ini Rasulullah menolong. Bagaimana perempuan yang lagi sendiri tidak ada sanak famili. Dia punya anak pula. Dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'da khair. Adat ma'al muslimin min al-Habasyah. Jadi yang namanya rombongan kaum muslimin itu ada yang baru pulang, ada yang baru pulang dari Habasyah. Lumayan lama, bertahun-tahun di Ethiopia ini. Akhirnya pulang setelah kejadian yang namanya peperangan Khaybar. Pernah dengar atau peperangan Khaybar? Peperangan Khaybar itu sama dengan peperangan Ahzab. Kalau di Quran itu ada surah namanya Al-Ahzab, ya. Nah, jadi ada peperangan, bahwasanya orang Yahudi itu
ketika merancang untuk berperang lawan Nabi Muhammad itu dia bikin bentengnya banyak sekali, berlapis-lapis. Yang kemarin kita singgung itu, akhirnya yang bisa melepaskan benteng ini, mencabut benteng itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah kejadian itu, peperangan itu selesai, rombongan dari Habasyah pulang. Makanya Rasulullah itu aku tidak tahu, senang artinya apa? Senang karena peperangan Khaybar, apa senang dengan kedatangan sahabat-sahabat yang aku tunggu-tunggu. Nah, jadi senang sekali Rasulullah pada tahun ke-7 itu. Menang melawan orang Yahudi, juga kedatangan para sahabat-sahabat. Kangen Rasulullah, karena tahu penderitaan mereka itu dahsyat sekali. Tufiyat radhiyallahu anha bil Madinatil Munawwarah wa dufinat bil Baqi. Sayyidah Ummu Habibah atau Ramlah tadi meninggalnya di Madinah, dikuburkan di Baqi tahun ke-44 Hijrah. Itu sedikit cerita dari Ramlah. Lanjutnya wasabi'ah yang ke-7 Hindun. Nah, nama istri Rasulullah yang ke-7 namanya Hindun binti Abi Umayyah ibn al-Mughirah ibn Abdullah al-Qurashi al-Makhzumi wa tukanna bi Ummi Salamah. Nah, Hindun ini panggilannya Ummu Salamah. Sering kan kita dengar Ummu Salamah. Nah, ini namanya Hindun. Wa ummuha Atikah. Nah, ibunya Hindun ini namanya Atikah. Sayyidah Hindun binti Amir ibn Rabi'ah ibn Malik ibn Khuzaimah ibn Alqamah ibn Firas al-Kinaniyah. Kanat mutazawwijatan min as-sahabi al-jalil Abi Salamah. Sebelumnya menikah dengan Abi Salamah. Ummu Salamah, Abi Salamah, karena punya anak namanya Salamah. Nama Abi Salamah ini namanya Abdullah. Ini namanya Abdullah bin Asad ibn Hilal ibn Makhzum. Waqad hajara ila al-Habasyah wa ila Madinah al-Munawwarah. Nah, mereka ini Abdullah dan istrinya ini Hindun ini ikut 2 hijrah. Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Makanya dapat julukan sahibul hijratain, orang yang pernah hijrah 2 kali. Jadi termasuk ibadah yang dahsyat ini hijrah ini, meninggalkan ini berat. Wa huwa ibnu ammati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ini yang namanya Abdullah ini adalah keponakan dari bibitnya Rasulullah. Keponakan dari bibitnya Rasulullah yang bernama Barrah bin Abdul Muttalib. Jadi Rasulullah punya abah Abdullah. Nah, Abdullah ini banyak saudara. Banyak saudara. Di antara saudaranya namanya Barrah. Nama Barrah banyak, tak asing. Kecuali di Dumai mungkin ya. Asing mungkin di Dumai ada namanya Barrah. Di Dumai ada ya. Wa kana akhan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil radha'a aidan. Nah, Abdullah ini suaminya Ummu Salamah ini Hindun ini rupanya saudara susuan Nabi. Saudara susuannya Nabi. Jadi Abdullah sama Nabi itu sama-sama nyusu ke perempuan. Satu perempuan, nah saudara susuan. Faqad arda'atuhuma Thuwaibah. Siapa yang nyusui Thuwaibah? Masih ingat kan tuh siapa Thuwaibah? Budaknya siapa? Angkat. Budaknya Khadijah itu Barokah. Barokah Habasyah. Budaknya yang memusuhi Nabi. Siapa? Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab punya budak namanya Thuwaibah. Thuwaibah ini pernah nyusuin Nabi, pernah nyusuin Abdullah. Jadilah saudara susuan Abdullah ini. Ya. Tazawwaj tufiya zawjuha. Ya, jadi kenapa sejarahnya kok bisa ini menikah dengan Hindun ini Ummu Salamah. Jadi suaminya tadi, saudara susuannya Nabi tadi namanya Abdullah tadi meninggal. Karena apa? Karena bekas luka pada saat peperangan Uhud. Kan peperangan Uhud itu kan banyak kan? Sahabat-sahabat Nabi yang wafat, yang terluka. Nah, di antaranya
suaminya Ummu Salamah ini, Abu Salamah ini, atau namanya Abdullah ini. Fakhatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca riwayat tentang Rasulullah itu bagaimana cara menghibur orang. Tidak ada niat yang lain kecuali untuk melindungi orang, menghibur orang. Akhirnya dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun keempat awal-awal kan, peperangan awal kan. Terjadi di awal-awal. Ada yang lain tadi di akhir-akhir, ini di awal-awal. Tuwfiyat radhiyallahu anha fi syahr Ramadan. Ummu Salamah ini meninggal di bulan Ramadan atau pendapat lain katakan di bulan Syawal tahun ke-60 Hijriyah. Tahun ke-60 Hijriyah. Nah, ini sedikit cerita tentang Ummu Salamah. Ini Ummu Salamah inilah yang diamanatkan oleh Rasulullah SAW tanah Karbala. Tanah Karbala. Tahu untuk Karbala? Pernah dengar cerita Karbala? Tahu nggak? Karbala itu peristiwa pembantaian zuriyahnya Nabi, warganya Nabi, cucu-cucunya Nabi. Nah, dititip siapa itu tadi Ummu Salamah. Wahai Ummu Salamah, ini kau pegang tanah ini simpan baik-baik. Kalau seandainya ini berubah menjadi darah, nanti pada saat itu cucuku, anakku sedang dibantai. Waqila sanad 59. Ada pendapat yang lain mengatakan tahun ke-59 Hijriah. Waqad shalla 'alaiha Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disolati oleh sahabat Nabi Abu Hurairah. Waqila Sa'id bin Zaid, Nabi pendapat Sa'id bin Zaid. Wa dufinat bil Baqi', dikuburkan juga di Baqi'. Jadi rata-rata istri Rasulullah di Baqi'. Wa dakhala qabraha Umar wa Salamah ibn Abi Salamah. Jadi Ummu Salamah ini punya anak namanya Salamah, punya anak namanya Umar. Nah, mereka berdua lah yang memakamkan ibundanya. Wa Abdullah bin Abi Umayyah wa Abdullah bin Wahab bin Zuhah. Wa qila annaha akhiru man mata min ummahatil mu'minin. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Ummu Salamah adalah istri Rasulullah yang terakhir kali yang masih hidup, yang wafat terakhir kali di antaranya. Ada pendapat bahwasanya Ummu Salamah. Wasahih anna akhirahunna intiqalan ya Ummul Mukminin Maimunah. Yang paling pendapat mengatakan paling benar katanya, yang sahih riwayat benar katanya bahwasanya yang paling terakhir wafat adalah Maimunah tadi. Jadi berapa? Maimunah tahun 66. Tahun ke-66 Hijriyah. Sedangkan Ummu Salamah wafatnya tahun ke-60. Wathamina min nisa'i allati tuwfiya anha Zainab binti Jahash Nadadin. Istri yang ke-8 namanya Zainab binti Jahash. Ibunya namanya Umaymah binti Abdul Muttalib, bibinya Nabi. Asli keluarga Nabi, nanti sepupuan dengan Nabi. Zainab ini sepupuan dengan Nabi. Karena ismuha qabla zawajiha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Barrah. Namanya Barrah juga, baca sama nih. Ya. Maimunah itu namanya Barrah juga berasal dari. Ya. Maimunah namanya Barrah. Ya Allah. Ya betul, Barrah. Ya. Jadi ada dua nama Barrah. Nah, namanya Barrah sebelum menikah dengan Nabi. Falamma tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samaha Zainab, diganti namanya menjadi Zainab. Wa kana qad tazawwajaha Zaid bin Harithah. Nah, Zainab ini ya sebelumnya menikah dengan anak angkatnya Rasulullah. Siapa anak angkatnya Rasulullah? Siapa yang tahu anak angkatnya Rasulullah? Rasulullah itu banyak anak dulu. Anak angkatnya Rasulullah namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah yang diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, diceraikan. Kenapa? Karena Zainab ini selalu mungkin. Ya, karena wajar. Zainab ini orang Quraisy, asyraf qabilatin fil Arab. Jadi
paling tinggi lah derajat qabilah di Arab dia suku Quraisy. Sedangkan Zaid ini mantan budak, status mantan budak. Nah itu pentingnya. Makanya ya, di dalam pernikahan itu diperhatikan yang namanya al-kafa'ah, kesetaraan. Ya, diperhatikan dalam Islam itu ada dan menganggap di antara syaratnya itu kesetaraan. Jadi tidak boleh sembarangan nikah itu. Bisa tidak sah nikahnya tadi. Tidak mungkin. Makanya tidak pernah kita mendapatkan orang kaya itu nikah dengan orang miskin. Ada, mau orang kaya nikah, wah, gengsi minta ampun. Pasti dia bahkan nyari mantu yang lebih yang lebih kaya. Karena tadi kesetaraan namanya al-kafa'ah. Kenapa? Tadi jangan sampai nanti anaknya nanti, ya, tidak sanggup itu nanti suaminya ngasuh, memelihara anaknya tadi, macam-macam diatur. Nah ini pentingnya dia. Jadi di dalam Islam itu ada al-kafa'ah. Jadi bukan hanya dalam segi nasab saja, dalam segi pekerjaan, status sosial. Karena jangan sampai menjaga kelestarian, keharmonisan rumah tangga. Jadi jangan ngeremehkan yang namanya kafa'ah. Oh sekarang kamu cinta-cinta, hati-hati. Setelahnya ini ribut nanti. Oh kamu itu kan gara-gara kamu ini kan, gara-gara ini kan. Yang penting kafa'ah, jangan dianggap remeh kafa'ah itu. Nah kan banyak nanti, berapa banyak suami yang merasa dirinya dihina oleh istrinya ini. Gara-gara statusnya. Nah, itu namanya kafa'ah. Islam menjaga itu. Jadi suami tetap mulia di mata istrinya. Dan istrinya jangan sampai terhina nantinya statusnya tadi. Nah, jadi satu sama lain ngambil manfaatnya. Bukan itu. Sekarang ya ngomong cinta tak apa-apa. Ikhlas. Setelah itu mulai itu baru tahu hidup susah kalau dulunya dilayani ngomong cinta, tadi dia apa? Dia ngomong cinta, dia hidup masih difasilitasi sama orang tuanya. Diturutin ini. Ketika hidup sama suami, rupanya suami susah. Rupanya orang tuanya sudah tidak mau lagi ngurus. Tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab bapak lagi. Apalagi dia tidak nurut tadi misalnya. Disuruh nikah dengan ini dan nurut. Pengen pilihan ini, aku cinta, inilah jodohku. Setelah itu baru tahu. Di rumah tangga, wah, rasanya cinta itu rupanya bukan rasa coklat, rasa tai kambing rupanya kayak gini. Nah, kafa'ah itu penting, jangan dianggap remeh kafa'ah. Ini di akhirnya Zaid ngadu sama abahnya, bahkan ya Rasulullah, gimana ya Rasulullah, aku sering disindir mantan budak. Gimana sampai begitu? Akhirnya ceraikan juga. Kalau ceraikan nanti jangan sampai ini, kalau seandainya sudah diceraikan perempuan Quraisy. Nah ini kita belajar hikmah. Jangan sampai kita juga salah dalam menafsir. Ini perempuan Quraisy, perempuan mulia terhormat, diceraikan sama mantan budak. Kan gimana jatuhnya martabatnya perempuan? Nah jangan sampai tadi jadi satu sama lain tidak terhina. Akhirnya Rasulullah yang nikahin. Nah itu hikmahnya itu kenapa seperti itu. Turun ayat, falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadu minhunna watara wa kana amrun. Jadi nikah itu langsung dari Allah yang angkatkannya Allah sudah. Tidak ada lagi zawwajka, aku terima nikahnya, ada langsung turun ayat. Keren. Ya, makanya Zainab ini selalu bangga di depan istri-istri Rasulullah yang lain. Kenapa? Yang akan kenal Allah langsung. Kalau dapat, kalau seandainya lagi kumpul-kumpul. Wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam sanata 5 min al-hijrah, tahun kelima Hijriah. Wa qila sanata 3. Ada riwayat mengatakan tahun ketiga. Wa kanat Sayyidah Zainab radhiyallahu taftakhiru ala azwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dia banggakan dirinya tadi di antara istri yang lain. Zawwajani Allah, sudah aku dinikahkan langsung oleh Allah kepada Nabi. Wa zawwajukunna aba'ukunna wa aqaribukunna, kalau kalian ya orang tua kalian, ya kerabat kalian, sorry ya, lain level kita. Ya, akhrajahu al-Hakim, ay anzala amra zawajihi. Emang keren sekali kalau kayak gitu. Tuwfiyat radhiyallahu anha sanata 20 min al-hijrah. Beliau meninggalnya cepat ya, tahun ke-20 Hijriyah. Walaha min al-umur 53 sana. Ya, tahun ketika wafat umurnya beliau 53 tahun. Wafat dalam usia 53 tahun. Ada pendapat lagi mengatakan wafatnya bukan tahun ke-20 Hijriah tapi tahun ke-21. Zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Ini zamannya Rasulullah alaihi Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Disolatin oleh Khalifah pada saat itu Umar bin Khattab. Wa dufinat bil Baqi, dimakamkan juga di Baqi. Maka radhiyallahu anhu awwal man mata bin nisa'ihi ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi perempuan yang pertama kali yang menyusul setelah wafatnya Rasulullah. Nah, ini siapa perempuan yang paling cepat menyusul Rasulullah adalah Sayyidah Zainab binti Jahsh. Kalau ditanya istri ya, tapi kalau yang ditanya anak ya Sayyidah Fatimah. Paling cepat ya, tidak berapa bulan. Ya, Sayyidah Fatimah. Wa hiya awwalu man humila fi Nash. Nah, dibawa di perempuan yang pertama kali dibawa di keranda. Nah, Asyara bi Asma binti Umais kana ra'athu fil Habasyah. Jadi ini diajarkan ini kalau kami lihat di Habasyah itu kalau orang-orang wafat dibawa di keranda. Dan di sinilah nih kalau Islam itu ngajar kalau lihat baik, kebiasaannya baik, tidak ada yang melanggar bertentangan dengan syariat, dia ditiru seperti ini. Jadi yang namanya keranda itu bukan dari warisannya Islam sendiri, dari Habasyah kan orang Nasrani. Ya, orang Nasrani dicontoh. Jadi keranda itu yang dibilang ini warisan Islam sendiri belajar. Makanya rambutnya Rasulullah itu asalnya kan rambutnya belah pinggir. Ya, Rasulullah rambutnya itu dulu belah pinggir. Tapi ketika melihat orang Yahudi ganti belah tengah, Rasulullah senang. Karena tidak mau sama dengan orang jahiliyah. Orang jahiliyah rambutnya belah pinggir. Itu belakang. Ya, belah pinggir. Rasulullah itu rambutnya belah pinggir. Siapa belah tengah? Nah, kayak gitu. Jangan kita ya. Kalau belah pinggir itu katanya biasanya orang jahiliyah. Nah, Rasulullah tidak mau. Kila awal man humila fi Nash dia Zainab binti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi pendapat mengatakan yang pertama kali dibawa dengan keranda itu putrinya Nabi namanya Zainab binti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam pendapat, ada yang mengatakan Fatimah, macam-macam. Terakhir perempuan yang terakhir ini ya. Perempuan istri Rasul yang terakhir namanya Juwairiyah. Juwairiyah bintul Harith ibn Abi Dirar. Masih ya, ini 9 masuk istri Rasulullah 11 kan. Tidak ada lagi benar. Oh ya, 9 yang ditinggal. 9 yang ditinggal. Terakhir namanya Juwairiyah, istri Rasulullah namanya Juwairiyah bintul Harith. Karena qabla zawajiha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam zaujan li Musafi'. Ya, sebelumnya bersuamikan dengan namanya Musafi' bin Safwan. Wa qila Malik bin Safwan. Faqutila fi ghazwati Quraisy. Ya, terbunuh di peperangan yang namanya Quraisy. Wa tusamma bi ghazwati Bani Mustaliq. Wa qad waqa'a Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu anha asira fi hadhihi al-ghazwah. Jadi termasuk tawanan. Juwairiyah ini termasuk perempuan yang ditawan.
Bahkan fi sahmi Thabit bin Qais. Jadi ada peperangan yang namanya Bani Mustalik. Bani Mustalik ini orang Arab ya. Orang Arab yang istilahnya tak beriman, melanggar aturan di kaum itu, melanggar, akhirnya diperangi oleh Rasulullah. Nah, peperangan tadi suaminya Juwairiyah wafat. Nah, akhirnya dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan di sahmi Thabit bin Qais bin Syamas. فكانت تبدو لتبدي نفسها على 9 أواق ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه في أداء ما عليها. Gara-gara dia ditawan jadi budaknya siapa ini disebutkan? Jadi budaknya Thabit bin Qais. Ya, Thabit bin Qais budak, padahal dia perempuan yang mulia di kaumnya. Jadi akhirnya datang kepada Rasulullah, minta tolong ya Rasulullah, tolong mendekatkan aku, tolong bantu aku jangan jadi budak. Falamma 'alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanataha wa anna ibnatu sayyidil qaum. Rasulullah tahu ini perempuan, bukan perempuan biasa, perempuan yang punya derajat martabat di mata kaumnya. Akhirnya dinikahi. Aradu 'alaiha an yu'addi anha wa yakunu dhalika mahraha fa yatazawwajaha rajan yakuna dhalika sababan fi islam qabilatiha wa takhallusi min ar-riq. Rasulullah niat nikah tadi supaya apa? Supaya ngangkat derajat perempuan tadi dan mudah-mudahan menjadi sebab masuk Islamnya qabilah itu. Asalnya benci sama Islam. Ya. Faqabila dzalika wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsin min al-hijrah. Nikah pada tahun ke-5 Hijrah ala sahih wa qila sanata sitt wa kana umruha anadak 20 sana. Jadi Sayyidah Juwairiyah itu pada saat itu umurnya masih 20 tahun. وحينما سمع المسلمون خبر زواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتقوا كل ما كان في عينه من السبايا. Dengar apa? Dengar Nabi menikahi budak tadi. Kalau orang dulu tuh budaknya hina. Nabi itu ngangkat derajat. Kenapa Nabi menikah dengan itu? Ngangkat derajat. Di orang tuh ini budak dihina, tidak mau. Nabi menghilangkan statement itu, cap stempel itu diangkat sama Nabi dinikah. Contohnya, aku nikahkan orang yang tadi, yang kalian anggap budak yang hina, aku nikahi. Ketika dengar itu dimerdekakan Rasulullah, dengar sahabat-sahabat. Kan ini kan banyak tawanan tuh dari Bani Mustalik tadi. Jadi kaumnya Juwairiyah itu banyak tuh jadi tawanan budak. Dengar Rasulullah memerdekakan tadi dan dinikahi, langsung enak. Sahabat-sahabatnya sudah kami merdekakan semuanya tadi. Dari kaumnya Juwairiyah. Aqtabu kullu man kana fi aidihim min sabaya. Qalu hum ashab. Mereka ini apa? Ibaratnya Rasulullah SAW masa kita jadikan budak. Tidak pantas. Hum ashab Rasulullah hatta uqtiqat bayu qarib 400 imrah. Sampai ada jumlahnya 400 perempuan yang dimerdekakan oleh sahabat. Angkat derajat. Wa ma yuqabilu ahlu mi'ati bait. Ahlu mi'ati bait min Bani Mustalik fi dzalika hatta qalat as-sayyidah Aisyah ma a'lam imra'atan kanat a'dhama barakatan ala qaumiha minha. Jadi kata Sayyidah Aisyah melihat orang berkat Juwairiyah tadi, orang dimerdekakan, orang akhirnya masuk Islam sebab Juwairiyah. Aku tidak pernah melihat, katanya tidak tahu perempuan yang paling banyak barokahnya kecuali Juwairiyah. Berkat dia orang masuk Islam, berkat dia orang dimerdekakan, diangkat derajatnya. Akhrajahu Imam Ahmad bin Abu Dawud. Tuwfiyat Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu anha wa hiya ibnatu 65 sanah. Meninggal dalam usia 65 tahun. Jaraknya jauh. Wadzalika fi syahr Rabi'il Awal sanata 56 min al-Hijrah, pada tahun ke-56 atau dalam riwayat yang lain 57, ada yang mengatakan 60. Maka dzalika fi waqti Muawiyah bin Abi Sufyan. Wafatnya itu pada zaman ketika Muawiyah bin Abi Sufyan yang jadi jadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali sebentar dipegang oleh Sayyidina Hasan, setelah itu diambil oleh Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Meninggalnya di zaman Muawiyah. Mulailah zaman Muawiyah itu yang namanya sistem monarki. Bukan demokrasi, monarki. Jadi tidak ada kekhalifahan yang Islam itu kecuali yang 4 tadi. Setelah itu monarki. Kenapa? Turun kanan, kerabat. Walaupun dinamakan khalifah, tapi bukan
bukan khalifah secara yang diatur, jadi secara Islam. Sama seperti raja lah maksudnya, ya, bukan khalifah tapi raja atau sultan. Wa awwalu man tuwfiya min zawjatihi ba'dahu sallallahu alaihi wasallam Zainab bin Jahsh. Wa akhiru man tazawwaja dan adalah perempuan yang paling akhir dinikahi oleh Rasulullah. Wa kana akhiru man lahiqa bihi min nisa'i kama aslafna. Dia ummul mukminin Maimunah. Dan yang paling akhir menikah wafatnya adalah Maimunah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membahas anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa? 11. Ada pendapat lain? Anak-anaknya Rasulullah ada berapa? 9. Pendapat lain? 7. Pendapat lain? Hah? Dari ketiga jawaban tadi semuanya 2 salah, 1 benar. Iya. Jadi yang benar anaknya Rasulullah ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Insyaallah kita akan bahas itu putra-putrinya Rasulullah pada pertemuan ini. Wallahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan? Selain sirah, ada pertanyaan silakan. Nyangkut pertanyaan yang lain? Boleh. Rambut berantem nggak juga kan? Rasulullah kan juga kan ya? Apakah perkara sunnah atau Kalau niatkan kita ini ikut Nabi ya, jangan karena dia seleranya dia. Misalnya Rasulullah itu kan memerahkan rambutnya, memerahkan jenggotnya. Jangan karena memang keren, oh ini keren. Bukan, karena memang ikut sunnahnya Rasulullah. Tapi ada sunnah. Rasulullah itu pakai hina, pakai apa namanya? Pacar. Rambutnya dipacarin, ya. Ini jenggotnya dipacarin. Nah, rambutnya agak panjang habis ini. Nah, bukan karena tren musimnya seperti ini, nah. Makanya disebutkan oleh Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Haddad yang baca Rotib Haddad itu, beliau itu rambutnya pendek. Karena di zaman beliau rambut panjang itu identik dengan orang nakal. Jangan sampai orang tuh melihat ini ngikutin tren di masa itu. Tapi ketika beliau mau wafat, dia tahu beliau mau wafat, beliau mulai memanjangkan rambutnya sampai. Baru setelah itu beliau cerita bahwasanya insyaallah mudah-mudahan tidak sunnah yang pernah dalam riwayat Rasulullah lakukan kecuali aku sudah melakukannya. Sudah lakukan. Nah, di antaranya ini rambutnya panjang. Jadi tujuannya bukan karena apa? Karena ikut sunnah. Jadi misalnya rambutnya di belah tengah, bukan karena ikut orang-orang yang rambut di belah tengah, tapi ikutnya Rasul. Nah, kalau ikutnya benar ikutnya Rasul dapat pahala sunnah, dapat ibadah. Jadi ibadah. Jadi yang dikira rambut panjang ini tadi tergantung nih. Iya. Lagi. Lanjutnya. Ada Allahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.